5, 4, 3, 2, 1, 0. Hallelujah. It's good to be back in the presence of the Lord. His name is holy people. Let us all praise His mighty name. ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೇ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿರಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನಿಗೆ ಘನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ, ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಆತನು ಯೋಗ್ಯನು, ಆತನು ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಕರ್ತನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಉನ್ನತನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಹೋನ್ನತನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಅನುದಿನವೂ ನಮ್ಮ ಭಾರವನ್ನು ಹೊರುವ ಕರ್ತನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಅಪ್ಪ ಕೂಗುವಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ರಾಜ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸುರಿಸುವ ದೇವನು ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ನಾವು ಅಪ್ಪ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ, ಅಪ್ಪ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಘನವನ್ನು ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸು ಕರ್ತನೆ. ಅಪ್ಪ ನೀ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ರಾಜ, ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ರಾಜ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವು ನೀವು ಸುರಿಸು ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರ್ತನೆ. ಈ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನೀನು ನಡೆಸಿಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಾವು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ. ವಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಫಾದರ್, ವಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಜೀಸಸ್. With joy, let us all sing and praise the Lord. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy,
altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Yes, people, we do not know what was the price that was paid on that cross. There was a man who had a dream like this. When he was in troublesome period, when he was walking through the valley of the death, and when there was darkness in his life, he just had a dream like this, and he was able to see just 2 footsteps. When he was walking through the valley of death, or whenever he was weakened, and when he didn't have anything in his life, a man had a dream like this. But when he had a happy moment, he was able to see 4 steps. 2 steps of us and 2 steps of God. But this man had one thing in his mind, like, why God is letting me down whenever I'm weak? Why God is letting me down whenever I need his help? And he started questioning God. He just asked God, why God? Why Father, when I need you, why are not there with me? But God answered, my dear child, when you're walking through that valley of death, when you are in the troublesome period, when you feel like everything is gone in your life, that time I just hold you up on my shoulders. And I just took you in my arms, and I just made sure like you just crossed that. You just went through a happy path because I didn't want you to go in that particular process. That is what the God does. That is why he just laid down his life on that cross. Just for my sake and for your sake. Just because he wants to help us whenever we are in troublesome period. Hallelujah. Hallelujah. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಜನರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತನು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಲ್ಲಾಸ, ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆತ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ, ಬಲಿಯಾಗಿ ತಂದಿರುವೆ ನನ್ನನ್ನು ಈಗಲೇ. ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ, ಬಲಿಯಾಗಿ ತಂದಿರುವೆ ನನ್ನನ್ನು ಈಗಲೇ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ, ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ, ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ, ಬಲಿಯಾಗಿ ತಂದಿರುವೆ ನನ್ನನ್ನು ಈಗಲೇ. ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ, ಬಲಿಯಾಗಿ ತಂದಿರುವೆ ನನ್ನನ್ನು ಈಗಲೇ. ನೆನಪೆಲ್ಲ ನಿನದಾಗಲಿ, ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿನದಾಗಲಿ, ನೆನಪೆಲ್ಲ ನಿನದಾಗಲಿ, ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿನದಾಗಲಿ. ದಿನವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನಡೆಸು, ದಿನವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನಡೆಸು, ನಿನ್ ಚಿತ್ತವಾ ನೆರವೇರಿಸು, ನಿನ್ ಚಿತ್ತವಾ ನೆರವೇರಿಸು. ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ, ಬಲಿಯಾಗಿ ತಂದಿರುವೆ ನನ್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ ಬಲಿಯಾಗಿ ತಂದಿರುವೆ ನನ್ನನ್ನು ಈಗಲೇ. ಅತಿಶಯ ಮಾಡುವವನೇ ಸಂತೈಸುವ ಕರ್ತನೇ, ಅತಿಶಯ ಮಾಡುವವನೇ ಸಂತೈಸುವ ಕರ್ತನೇ. ಗಾಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವವನೇ, ಗಾಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವವನೇ, ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸುವವನೇ, ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸುವವನೇ. ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ, ಬಲಿಯಾಗಿ ತಂದಿರುವೆ ನನ್ನನ್ನು ಈಗಲೇ. ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ, ಬಲಿಯಾಗಿ ತಂದಿರುವೆ ನನ್ನನ್ನು ಈಗಲೇ. ರೂಪಾಂತರ ನೀಡುವವನೇ, ನವಜೀವ ನೀಡಯ್ಯ. ರೂಪಾಂತರ ನೀಡುವವನೇ, ನವಜೀವ ನೀಡಯ್ಯ. ಜಜ್ಜಿ ನನ್ನ ರೂಪಿಸು, ಜಜ್ಜಿ ನನ್ನ ರೂಪಿಸು, ಚಿತ್ತದಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸು, ಚಿತ್ತದಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸು. ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ, ಬಲಿಯಾಗಿ ತಂದಿರುವೆ ನನ್ನನ್ನು ಈಗಲೇ. ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ, ಬಲಿಯಾಗಿ ತಂದಿರುವೆ ನನ್ನನ್ನು ಈಗಲೇ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ, ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ, ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ, ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ, ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ. ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವರೇ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಂಡಂಥ ಆ ಕನಸು, ಆತನು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಬರೀ 2 ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅದು ಆತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಕರ್ತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವೇದನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತನ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಆತನು ನಡೆಸುವ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಂಬಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಪಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತಿರಬಹುದು, ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಿರಬಹುದು, ಅನೇಕ ದುರ್ಘಟನೆಗಳು ಆಗ್ತಿರಬಹುದು. ಆದರೂ ನನ್ನ ದೇವನು ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ನಡೆಸುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆತನ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಅಪ್ಪ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸುರಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ಆದಿ ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸಿದಂತ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ, ಯಾರಾಧನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನೀನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸು ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರ್ತನೆ. ಪೀಪಲ್, ಓ ಗಾಡ್, ಎಸ್ ಫಾದರ್, ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್ ಅನಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ your holy spirit, oh Father. Lord, we welcome you, we thank you, oh God. Fill them with your Holy Spirit, oh Father. Anoint them, oh Father. We praise you, we praise you, we praise you, oh God. Praises rising, eyes are turning to you. We turn to you. Hope is stirring, hearts are yearning for you. We long for you. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all of fears are washed away. See you, we find strength to face the day. In your presence, all of fears are washed away. Washed away. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna. Come your way among us, we welcome you here, Lord Jesus. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna. Come have your way among us, we welcome you here, Lord Jesus. Hear the sound of hearts returning to you. We turn to you. In your kingdom, broken lives are made new. You make us new. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away. Washed away. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna. Come have your way among us, we welcome you here, Lord Jesus. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna. Come have your way among us, we welcome you here, Lord Jesus. Come have your way among us, we welcome you here, Lord Jesus. Yes, people.
when we welcome him, ಆತನನ್ನು ಕರೆಯುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನು ಬರುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಆ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ತನ್ನ ಕರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಆತನು ತನ್ನ ಭುಜ ಫಲಾಕ್ರಮದಿಂದ ಆತನು ನಡೆಸುವಂಥ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಆತನು ನಡೆಸುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ, ಲೋಕದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆದರಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆತನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಆತನು ಉನ್ನತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬರುವಂಥವರು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಆತ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ, ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂತುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ದೇವರು ತಾನೇ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ, ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತೆ, ಕರ್ತನೇ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ನೀನು ರಾಜ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ನೀವೇ ರಾಜ ನಡೆಸು ಕರ್ತನೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ನೀವು ನಡೆಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ಅಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಆಮೇನ್. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಮಹಿಮೆ, ಕರ್ತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ, ದೇವನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ, ಕರ್ತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ. ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಹಿಮೆ. ಅಯ್ಯ, ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಹಿಮೆ. ಅಯ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಯ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಉನ್ನತದಿ ದೇವನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಉನ್ನತದಿ ದೇವನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವು ಈಗ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವು ಪ್ರೀತಿಯು ಉಂಟಾಗಲಿ. ಅಯ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಯ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕಿವಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿರುವೆ, ನಿಶ್ಚೇತ ಮಾಡುವೆವು. ಕಿವಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿರುವೆ, ನಿಶ್ಚೇತ ಮಾಡುವೆವು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಿಷ್ಟವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರಲಿ. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಿಷ್ಟವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರಲಿ. ಅಯ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಯ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ದೀನರಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದು ನೆನೆಸಿರುವೆ. ದೀನರಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದು ನೆನೆಸಿರುವೆ. ಪ್ರಕಾಶವೇ ಜೊತೆಗಾರನೇ, ಹೃದಯದ ಆಶ್ರಯವೇ. ಬಾಳ ಪ್ರಕಾಶವೇ ಜೊತೆಗಾರನೇ, ಹೃದಯದ ಆಶ್ರಯವೇ. ಅಯ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಯ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹುಡುಕುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಲಿ. ಹುಡುಕುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಲಿ.
ಆಡುವ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಲಿ. ಇಂದು ಆಡುವ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಲಿ. ಅಯ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. 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 ದೇವನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ, ಕರ್ತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ. ದೇವನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ, ಕರ್ತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ. ಹುಡುಕಿ ಬಂದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಹಿಮೆ. ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬಂದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಹಿಮೆ. ಅಯ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಯ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನಂಬಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್ ಅವರು ಬಂದು, ಜೋಲ್ ರಾಜ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅವರು ಬಂದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಸಂದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ದೇವರ ಸಂದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ, ಬೋಧಕರನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ ನೀನು ಮಾತಾಡೋ ರಾಜ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಹೊರಟು ಬರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ಅಪ್ಪ ಕರ್ತನೆ, ನಾವು ಬಳಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ರಾಜ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಂತೆ ಕರ್ತನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಧೈರ್ಯಪಡಿಸುವಂತೆ ರಾಜ. ಕರ್ತನೆ, ಯಾವ ಸ್ವಾಮಿ ಕಡೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರ್ತನೆ ನಮಗೆ ಭಯಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ಭಯದಿಂದ ನಾವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಹೊರಟು ಬರಲಿ ರಾಜ. ಬೋಧಕರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮರೆಮಾಚಿ ನೀನು ಮಾತಾಡು ಕರ್ತನೆ. ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ಕರ್ತನೆ, ಓ ಕರ್ತನೆ ಬಲವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ಬರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ನೀವು ಕರ್ತನೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಒಂದೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ತನೆ ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಸೈತಾನನು ಕರ್ತನೆ ಆ ಬೀಜವನ್ನು ಕತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗದಂತೆ ರಾಜ, ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಆರಾಧನೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತನ ಅಂಧಕಾರ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಮನುಷ್ಯರ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ. ನೀವು ಲಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀವೇ ಕರ್ತನೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆರಂಭದಿಂದ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಕರ್ತನೆ ನೀವಿದ್ದು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಡಿ ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. ದೇವರ ಸಂದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ನಾವು ಬರಮಾಡೋಣ. God bless you all. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. We know this is pandemic time, ಇದು ಪಿಡುಗಿನ ಸಮಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. so we have to be a little more careful. That is why I am wiping out all these places. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮುಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಒರೆಸಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. God has given us wisdom, ದೇವರು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. so we have to know the seasons and the surroundings. We have to act accordingly. ನಾವು ಈಗ ಇರುವಂಥ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. So last few weeks I have been talking on the wisdom. ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ನಾನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. This week also I am going to talk on wisdom only. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. Let God's blessing be upon you and His protection continue to be with you all. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಆತನ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಕಾಣಲ್ಪಡಲಿ. Last few weeks I have been talking on the building of a house by wisdom. ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುವಂತ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Wisdom has built a house with 7 pillars.
7 ಸ್ತಂಭಗಳ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನವೆಂಬಾಕೆಯು ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ. We have already seen the few pillars. That is, first pillar is the Spirit of God, then the Spirit of wisdom, then we have seen the Spirit of understanding. ನಾವು ಕೆಲವು ಆತ್ಮಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಈ 7 ಸ್ತಂಭಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ಆತ್ಮ, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಜ್ಞಾನದ ಆತ್ಮ, ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅರಿವಿನ ಆತ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ. So this week I'm going to talk on the spirit of counsel. ಈ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆಯ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. Sometimes you hear people saying that you require counseling. ಕೆಲವು ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ನಮಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಕೇಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Correct? ಹೌದಲ್ವಾ? Sometimes when we act so funny, sometimes you are emotionally affected, people say you require counseling. ಕೆಲವು ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ನಾವು ಭಾವುಕತೆಯಿಂದ ಇರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಿಮಗೆ ಆಲೋಚನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. But some of the people, we ourselves will tell you require counseling, go to mental hospital. Because when they are mentally affected, emotionally affected, we tell them better you go to mental hospital to set yourself right. ಕೆಲವು ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ಕೆಲವರನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಮಾನಸಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಔಷಧಿಯ ಇಲ್ಲವೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. Correct? ಹೌದಲ್ವಾ? Most of us are affected somewhere or other, and we may not have all the wisdom, knowledge, understanding to solve the problems. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ತೊಂದರೆಗೆ ಈಡಾಗಿರುತ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. Proverb chapter 15 verse 22 says, Proverb 15 verse 22 says, plan fails for lack of counsel, but with many advisors they succeed. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಯೋಚನೆ ಹೇಳುವವರಿಲ್ಲದೆ ಉದ್ದೇಶಗಳು ನೆರವೇರವು, ಅಂದರೆ ನೆರವೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹುಮಂದಿ ಆಲೋಚನಾ ಪರರಿರುವಲ್ಲಿ ಈಡೇರುವವು, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಅದು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಈಡೇರುವವು. So if you want our plan to succeed, if you want success in your life, you do require counseling. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅದು ನಡೀಬೇಕು, ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಆಲೋಚನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ. But at the same time, Proverbs chapter 15 verse 12 says, mockers resent correction, so they avoid the wise. ಅದೇ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಧರ್ಮನಿಂದಕನು ಗದರಿಕೆಯನ್ನೊಲ್ಲನು, ಅಂದರೆ ಗದರಿಕೆಯನ್ನು ಆತನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಂಗಡ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. They do not want, some certain people, they do not want to go to the wise people to take their advice. ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರಿಂದ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. They do not want to do a course correction in their life. ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರಿ ತಪ್ಪನ್ನು ತೂಗಿಸಿ ನೋಡುವ, ಇಲ್ಲವೇ ತಪ್ಪಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವು ಕಾಣಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. Some of us are really arrogant and immature because we think that we have all the wisdom and all the knowledge, all the understanding, that we ourselves can do things. So we never go to someone for advice. ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅನೇಕರು ಪರಿಪಕ್ವವಿಲ್ಲದೆ ಹಠಮಾರಿಗಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ, ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿರುವಂಥವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. In Job 12 verse 13 he says, truly
wise person always begins by listening to God. Wise person begins by listening to God and seeking His counsel by reading and knowing His word. By knowing and reading His word. A wise person seeks the advice from God and from His word. ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆತನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವೂ ಶಕ್ತಿಯೂ ಉಂಟು, ಆಲೋಚನೆಯು ವಿವೇಕವು ಆತನವೇ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆತನು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಆ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. Now I just want to tell you about the counseling in 4 steps. ಈ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ 4 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. The first one is we have to identify the need of counseling. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಲೋಚನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. And second, we have to know from where we have to take the advice. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು. And third, we must evaluate the advices we receive from many people and take the right decision. ನಾವು ಅನೇಕ ಜನರಿಂದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. And fourth, after receiving the advices, after receiving the counseling, we have to implement that in our lives. Then only your life will be fruitful. ನಾವು ಆ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಅದು ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. So first and foremost thing, whether you require counseling, that we have to identify. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಲೋಚನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು. You know, in many things we take the advice of experts or go for counseling. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಜನರಿಂದ ಮತ್ತು ಪರಿಣಿತರಿಂದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. Whether you like it or not in your life, you are not alone. So you do require some sorts of advice or counseling from the experts. ನೀನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀನು ಪರಿಣಿತರಿಂದ ಇಲ್ಲವೇ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. Supposing if you are driving your car and if it breaks down, what do you do? ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಕಾರನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದೇನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? Do you do the repair yourself? ಆ ಒಂದು ರಿಪೇರಿಯನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ? No. ಇಲ್ಲ. We ask the mechanic, car mechanic, to come and do the repair, correct? Because he has got the expertise in that field. So we request the person to give us advice how to do this or get it repaired. We take the advice, counseling from the experts. ನಮಗೆ ಕಾರ್ ರಿಪೇರಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತಿಳಿದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತಜ್ಞನಾಗಿರುವಂಥ ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕನ್ನು ಕರೆದು ಅವನಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ ರಿಪೇರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಾವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವರೇ ಮಾಡುವಂತೆ ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. In case something happens in our house, some electrical problem happens in our house, what do? You call the electrician. You don't yourself go and fiddle with that, correct? ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಆಗುವುದಾದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೋಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ನಾವೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Suppose you know the electrical work fine, but if you do not know, you don't fiddle with that electrical things because you get shock and die. ನಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿರುವುದಾದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಕೈ ಹಾಕಿದರೆ ನಾವು ಅದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. When you fall sick, what do? You go to doctors, you go to hospitals. For what? To take the medical advice, medical counseling from them, what to do, how to get the recovery. ನೀವು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಇರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥ ಆಲೋಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರು ಕೊಡುವಂಥ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. So wherever we lack knowledge, wherever we lack understanding, wherever we lack the wisdom, you do require an external counseling to be successful. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಲೋಚನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೇ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಾಗ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. During this corona period, we have seen how people were approaching the medical experts for advices so that they recover from this disease. ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಪೀಡಿತರಾಗಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಹೇಗಾದರೂ ಅವರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಪರದಾಡಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. They were rushing to the hospitals or contacting doctors or whomever the expert in the field. They are looking for a medical advice, which medicine we should take and what we have to do. You know, when they were having the disease and after they recovered also, they are taking the advice. ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವಂಥವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾದರ ಮೇಲೆಯೂ ಸಹ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅದರಂತೆ ಅವರು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಿಳಿದಿರುವಂತವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಅವರು ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. But even during this pandemic time, we have seen there were fools. There were immature, arrogant people. They never sought the medical advice. They themselves had their own self-medication and ended up in death. ಇನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪಿಡುಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅವರು ಹಠಮಾರಿಗಳಾಗಿ ಪರಿಪಕ್ವವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳಂಥವರಾಗಿದ್ದು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಆಲೋಚನೆಯು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಹಠಮಾರಿತನದಿಂದ ತನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. I have seen many cases. People died because of their ignorance, arrogance, foolishness. Because they did not want the advice of the wise people. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ದಡ್ಡತನದಿಂದ, ಹಠಮಾರಿತನದಿಂದ, ಪರಿಪಕ್ವವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವರು ಈ ಒಂದು ರೋಗದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತು ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಅನೇಕ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಬೇರೆಯವರ ಅಂದರೆ ಪರಿಣಿತರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವಂಥವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಅವರು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. Wisdom has built her house with a pillar of the spirit of counsel. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವೆಂಬಾಕೆಯು ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಆತ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Do we have solution for all the problems we face? ನಾವು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಉಂಟು? Many times we do not have that wisdom. ಅನೇಕ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ. There are emotional problems. There are spiritual problems. ನಮಗೆ ಭಾವುಕತೆಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟು. See, some material problems, okay, no problems. You want to buy something, okay, you go buy and finally find what you bought is wrong. So there's a loss. All that is simple things is okay, but it affects your life. If it affects your spiritual life, if it affects your body, then you have to be very, very careful. ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋದರೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವೇನಾದರೂ ಸೋತು ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅದು ಕುತ್ತನ್ನು ತರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. Anything which affects your body, mind and soul, my dear friend,
you do require counseling. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ಪ್ರಾಣ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯವು ಇರುವುದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. Some people have that arrogancy to do it alone. I'll manage, somehow I'll manage. I don't want anybody's advice in this. People say, no, I don't want your advice. We don't want to take your advice. I know how to do it. ಕೆಲವರಿಗೆ ತಾನೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಹಠಮಾರಿತನ, ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಯಾರ ಆಲೋಚನೆಯೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಠಮಾರಿತನದಿಂದ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. My dear, if your problem repeats again and again and again, if you are not able to solve it, it is a time that you look for the advice, counsel from outsource. ನಿನಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನವು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಪರಿಣಿತರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವಂಥವರಿಂದ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. If the problem continues, do you want to die in that and lose your life? ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೀಗೆಯೇ ಅದು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾದರೆ ನೀನು ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ? It's not that by asking somebody the responsibility is passed on to others. ನಾವು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗಿರುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. There are people, each and everything they lost somebody. ಇನ್ನು ಕೆಲವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. They don't apply their mind at all. Even for small things also, they keep asking others, can I do this? Can I not do this? How to move it? How to eat it? All that they'll keep on asking. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. There are people, they never approach anybody for whatever the problem is. That is another extreme. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಜನರು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಬೇರೆಯವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅವರ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. My simple thing to you all, when do you require this counseling? ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸರಳವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಆಲೋಚನೆಯು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗುವುದು? If you do things and if you fail, what will be the damage? That you have to evaluate. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋತು ಹೋಗಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಂತು ಆಲೋಚಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಯವಾಗಿದೆ. Whether the damage will affect your life, your spiritual life, your emotional life, your body. ಈ ಒಂದು ನಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ, ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲವೇ ದೇಹವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಕುತ್ತನ್ನು ತರುವುದು ಇರುವುದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವಂಥದ್ದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. That time you really require advice. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಲೋಚನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. All other material things, maybe in few thousand rupees or a few lakhs rupees, it doesn't matter. That's not going to be a big thing. But if you lose your life, if you are emotionally affected and you lose your soul, my dear friend, you do really require advice, counseling. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುವುದಾದರೆ, ಎಲ್ಲವೇ ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ನೀವು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ, ಪ್ರಾಣ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದರೂ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಡೆದಿರುವುದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. In Galatians chapter 6, verses 1 to 5, you read, Apostle Paul very clearly writes, he says, bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. For, third verse, for if anyone thinks himself to be something when he is nothing, he deceives himself. See, if we think that we have everything, my dear friend, Paul says you are nothing. But
one another's problem. Yes, share your problems. Go if you are emotionally affected. Go and share that problem with wise people, and they will give you the right advice. ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2-3ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಿ, ಹೀಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಯಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿರಿ. ಯಾವನಾದರೂ ಅಲ್ಪನಾಗಿದ್ದು ತಾನು ದೊಡ್ಡವನೆಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಯಾವಾಗ ಆಲೋಚನೆಯು ಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಹೋಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರ ಭಾರವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೊರುವಂಥವರಾಗಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನಾನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಷ್ಟವು ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. At the same time, it does not mean we are passed on the burden to them. It says very clearly, verse 5 says, for each one shall bear his own load. Our load, our burden, we have to only carry it. My dear friend, it is not that by asking someone and he gives advice, tomorrow you will say, he only gave advice, that's why all these things happened. No, the burden is yours only. Still, even if you take advice from others, the solving the problem is in your hand, not others. Many a times we see people, you see, my life is spoiled because he only gave advice, she only gave advice. No. You are receiving the advice. The next step, there are so many other steps are there. But go and take the advice. But still, the burden is yours only. ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬರ ಭಾರವನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಹೊರುವುದು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಮಗಿರುವಂಥ ಭಾರವನ್ನೆಲ್ಲ, ನಮಗಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೆಲ್ಲ, ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೊರಿಸೋದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಾರವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಹೊರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿನೇ ಈ ಕೆಲಸ ಹಿಂಗಾಯಿತು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿನೇ ನಾನು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. 5ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಸ್ವಂತ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅವರವರ ಹೊರೆಯನ್ನು ಅವರವರೇ ಹೊರಬೇಕು. ಆದರೂ ಸಹ ಬೇರೆಯವರಿಂದ, ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ, ವಿವೇಕಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ದೇವರು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಒಂದು ನಿಯಮವಾಗಿಯೂ, ದೇವರು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಲಹೆಯಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. So the second thing in the counseling is identifying or taking the advice from the right source. You can't take it from all Tom, Dick and Harry who walks on the road. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾರ್ಯಾರು ಬೀದಿಲಿ ಹೋಗೋರು ಬರೋರು ಅವರಿಂದ ನಾವು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಷ್ಟವನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸುವೆವು. So you have to take the counseling from the right sources. ನಾವು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Psalmist says, Lord, your word is light to my path. ಅಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾವೀದನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ದೀಪವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. So, first of all, the counseling should come from God. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೇವರಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. I'll deal with it a little later, but I just want to tell you, the right source for our counseling, the first right source for our counseling is from God. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ದೇವರಿಂದ. And we can see one incident in Bible, that 1 Kings chapter 17 verses 8 to 16. We read about Elijah's and this famine things. That time God asked Elijah to go to a widow for his food. ಇಲ್ಲಿ 1 ಅರಸುಗಳು 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಎಲಿಯನನ್ನು ಆ ಒಂದು ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಧವೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. Here it says, the word of Lord came to him saying, verse 9 says, go now to Zarephath, which belonged to Sidon,
and live there, for I have commanded a widow there to feed you. God advises Elijah to go to a widow. That widow is not a rich widow, a poor widow. And God says to Elijah to go to her and she will feed you throughout this famine period. 1 ಅರಸುಗಳು 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8-9ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಎಲಿಯನಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಚೀದೋನ್ಯರ ಚಾರೆಪ್ತ ಊರಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸು, ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಕಬೇಕೆಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂದನು. ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಬರಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲಿಯನಿಗೆ ಆತನನ್ನು ಪೋಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಗೆ ಆತನು ಹೇಳಿ, ಅಂದರೆ ವಿಧವೆಯು ಆತನನ್ನು ಪೋಷಿಸುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. And Elijah, as advised by God, he goes to the widow and asks for food. You give me some food, I want to eat, he says. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಸಲಹೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎಲಿಯನು ಆ ವಿಧವೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. But she refused, saying that I don't have anything. I don't have even one meal. Where do I go? I don't have anything to feed you. You see this contradiction? God says to Elijah, you go to her and she will feed you. But when he goes to her and she says she doesn't have. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಧವೆಯು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೋಷಿಸಲಿ, ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ. ಆತನು ಎಲಿಯನಿಗೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ವಿಧವೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಳುಕೋ, ಆಕೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪೋಷಿಸುವಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಧವೆಯು ಕೊಡುವಂತ ಉತ್ತರ, ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಪೋಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. Sometimes God's counseling seems to you that is going to be a failure. My dear friend, when God says to you, when God counsels you, you will bring it to success. ಕೆಲವು ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಆಲೋಚನೆಯು ಅದು ನಮಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ದೇವರು ಕೊಡುವಂಥ ಆಲೋಚನೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಫಲತೆಯ ಕಡೆಗೂ ಜಯದ ಕಡೆಗೂ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. That's what you read in word 15. She went and did as Elijah said, so that she as well as he and her household ate for many days. The jar of meal was not emptied, neither did the jug of oil fail, according to the word of the Lord. ಇಲ್ಲಿ 15-16ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಪೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆಕೆಯು ಹೋಗಿ ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಮಾಡಿದಳು. ಆಕೆಯು ಆಕೆಯ ಮನೆಯವರು ಎಲಿಯನು ಅದನ್ನು ಅನೇಕ ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದರು. ಯೆಹೋವನು ಎಲಿಯನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿಟ್ಟು ತೀರಲಿಲ್ಲ, ಮೊಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಣ್ಣೆಯು ಮುಗಿದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. God's counsel will never fail you. ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. But at times we don't listen to God. We listen to fools who give us advice. There are so many, self-educated fools are there. They think they are wise people. They advise us. That's why Bible says, Psalms 1:1, he says, blessed is the man who walks not in the counsel of ungodly. ನಾವು ಅನೇಕ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಡುವಂಥ ಆಲೋಚನೆಯ ಅದು ಸೋಲನ್ನು ಕಾಣುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂಥ ಅನೇಕ ದಡ್ಡರು ಇರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಯಾವನು ದುಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆಯಂತೆ ನಡೆಯದೇ ಇರುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಧನ್ಯನು ಎಂಬುದಾಗಿ. Blessed is the man who does not follow the counsel of ungodly. ದುಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆಯಂತೆ ನಡೆದೇ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಧನ್ಯನು ಎಂಬುದಾಗಿ. So we should not get counseling from ungodly people. ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಪಡೆದೇ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. There's
one incident in Saul's life, the first king of Jews. Saul's life, one incident happened. ಯಹೂದ್ಯರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಅರಸನಾಗಿದ್ದಂಥ ಸೌಲನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಉಂಟು. God kept Samuel as advisor to King Saul. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸಮುವೇಲನನ್ನು ಸೌಲನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದನು. That you can read in first Samuel chapter 28. You can go home and read it. ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಓದಿ ನೋಡಿ, ಅದು 1 ಸಮುವೇಲನ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. But what happened? The King Saul did not listen to Samuel. ಅಲ್ಲಿ ಸೌಲನು ಸಮುವೇಲನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. When a desperate situation came, he acted on his own. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುಡುಕಿನ ಸಮಯ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯ ಬರುವಾಗ ತನ್ನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ಅವನು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. So what happened slowly, this man, King Saul, went to the advice of witches, ungodly people. ಆಗ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸೌಲನು, ಅರಸನಾದಂತಹ ಸೌಲನು, ಯೆಹೋವನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವಂತವನು ಈಗ ಯಕ್ಷಿಣಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಣಿ ಕೇಳುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. My dear friend, there are so many people, so many Christians, they go to the witches and people who do a lot of mantras, take their advice how to come out of this problem. ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಯಕ್ಷಿಣಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡುವಂಥವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ಕಣಿ ಹೇಳುವವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Woe to them, my dear friend. I'm just telling you, those who reject God and go to these ungodly people, those who are doing witchcraft and all other things, and I'm telling you, their life will be miserable. ಯಾರ್ಯಾರು ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂಥ ಕಣಿ ಹೇಳುವವರು, ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಾರರು, ಯಕ್ಷಿಣಿಯರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಮುಕ್ತಾಯವು ಅವರ ಗತಿಯು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೀನಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Isaiah chapter 8. If you read from 19 to 20, Isaiah chapter 8, 19 to 20, you see the word of God. It very clearly says, seek those, see, it says, when they say to you, seek those who are mediums and wizards, who whisper and mutter. Should not people seek their God? Should they seek the dead on the behalf of the living? To the law and to the testimony, if they do not speak according to this word, it is because there is no light in them. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19-20ನೇ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಲೊಚ್ಚಗುಟ್ಟುವ, ಪಿಟಿಗುಟ್ಟುವ ಪ್ರೇತ ವಿಚಾರಕರನ್ನು, ಬೇತಾಳಿಕರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರಿ ಎಂದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಾರು. ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇವರನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಬಾರದು. ಜೀವಿತರಿಗಾಗಿ ಸತ್ತವರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವೋ? ದೇವರ ಉಪದೇಶವನ್ನು, ದೇವರ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಬೆಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. You understood? It's not my word. It's what of God says to you. People who seek after the ungodly people for their counseling, my dear friend, their life will be miserable. ಇದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ, ಲೌಕಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದಾದರೆ ಅವರ ಮುಕ್ತಾಯವು ಹೀನಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. People who are not expert in the field, don't go to them for advice. ಯಾವುದೇ ಒಂದು
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಿಣಿತರಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ನೀನು ಕೇಳಬೇಡ. We see many people, even for other medical advice, they go to the quacks, to the roadside doctors and take medicine. Finally, ended up, they end up in graveyards because they go to the people who do not have any expertise. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದಾದರೆ ಜನರು ತಿಳಿದಿರುವಂಥ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗದೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಬೇರೆ ಜನರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. So you have to go to the source who is godly and have competence. ನೀವು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವಜನರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಿಣಿತರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. And third point is evaluate the advice you receive from people. There are so many people give you advice, free advice. There are people who give. ಅನೇಕ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಅವರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. There is one incident in Bible, that is 1 Kings chapter 12. If 1 Kings chapter 12, if you see, there Rehoboam, that is son of Solomon, takes advices from two different groups. ಇಲ್ಲಿ 1 ಅರಸುಗಳು 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ ಆತನು ರೆಹಬ್ಬಾಮನು ಹೋಗಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. The first, when he became king, there was a problem. People were protesting, saying that you reduce our tax, reduce our this thing. We normally see. Same thing happens when Rehoboam became a king. So all the people were protesting. So he wanted to take a decision. So he calls the council. One is his father's council he calls and asks them, what should I do? So his father's friends, they were all little matured, wise people. They said, yes, what you have to do is reduce the burden for the people, reduce the tax so that people will be happy and they will, support you. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ಬರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇರುವಾಗ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೆಹಬ್ಬಾಮನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು, ಆತನು ತನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಹಿರಿಯರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗಿರುವಂಥವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಕೊಡುವಂಥ ಆಲೋಚನೆಯು, ನೀನು ಜನರ ಸುಂಕವನ್ನು ಅಂದರೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಬಿಡು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡು, ಆಗ ಜನರು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. Then he goes to his friends, all younger generation, and asks, what you people say, what is your advice? And all younger generation say, no, don't listen to all these people. You still increase the tax, put a lot of burden on them, and then the fear will come into their mind, they will serve you. ಆಗ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರುವಂಥ ತನ್ನದೇ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವಂಥ ಯವನಸ್ಥರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೋಗಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಆಲೋಚನೆಯು, ನೀನು ಈ ಜನರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರ ಸುಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂಕವನ್ನು ಹೇರು, ಭಾರವನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಭಯವು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. Now there are two advices. We have to evaluate which one is correct. Then only you have to implement it, my dear friend. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ಇವನಿಗೆ 2 ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆತನು ಸರಿದೂಗಿಸಿ ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. That is why we already talked about 2 pillars. One is wisdom, the spirit of wisdom, and the spirit of understanding. See, the wise man takes a right decision. When the data comes, there are 2 things comes, you have to take now the right decision. Unless you understand the problems, you will not take a right decision. Unless you have the spirit of judgment, taking what is right, what is wrong,
You cannot take it. That is why first 2 pillars are required. The wisdom pillar is required. Understanding pillar is required. Then the third is counseling. You have received the counsels. Now you have to take a right judgment on that. But Rehoboam here failed in his mission, and he has taken a wrong decision that costed his kingdom. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿದೆನು, 2 ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆತ್ಮಗಳು ಅದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದೆವು, ಜ್ಞಾನದ ಆತ್ಮವು, ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಆತ್ಮವು. ಜ್ಞಾನದ ಆತ್ಮವು ಇರುವಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಯಾವುದು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿವೇಚಿಸಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಆತ್ಮವು ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಮೂರನೆಯ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿ ನೋಡಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. And secondly, when you are evaluating, you must find out whether the advice other people are giving violates the God's command or not. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿ ನೋಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅದು ದೇವರಿಗೆ ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೇ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. If somebody gives you an advice which is against the Bible, against God's this thing, never take it. ಕೆಲವರು ಕೊಡುವಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸತ್ಯವೇದಕ್ಕೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗುಮುರುಗಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವುದಾದರೆ ಆ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. If God told you to do it, don't go for an advice from others. ದೇವರೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನಗೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡು ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ನೀನು ಜನರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಡ. Many a times we do that, We know this is a God command that you have to do, but still we take advice of how many people. Finally, we end up in losing it. ನಾವು ಕೆಲವು ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಆದರೂ ಸಹ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂಥ ಜನರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ. There's a beautiful incident in the Bible that we can read in 1 King chapter 13. In 1 King chapter 13, you just go and read the whole chapter. Then only you will get the grip of the problem. There, God advises one young prophet. He tells one young prophet, you go and deliver a message, my message, to a king. See, he says, God had told the prophet in Judah to go to Bethel and deliver a message to the king. Then immediately return without staying there. Don't look back. Don't stay anywhere. Don't eat anywhere. After delivering, you come back quickly. That's what God told him. ಇಲ್ಲಿ 1 ಅರಸುಗಳು 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯ ಘಟನೆಯು ನಡೆದದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಯವನಸ್ಥ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ದೇವರು ಆ ಯೆಹೂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಬೆತೆಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಿಳಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನೀನು ಹೊರಟು ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ. Very clear instructions. Never stay there. Immediately come back. Don't have any food there. Nothing. Straight. As soon as you deliver, you have to return. ದೇವರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಸಲಹೆಗಳು, ನೀನು ಹೋಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. So this man, as God instructed, this man is a young prophet, God's man only. He goes there, delivers a message to the king, and the king, because it was against the king wanted to kill him, so he took his hand to hit him, but God made it that his hand was
made stand still and he could not put his hand down. Then the king requests the prophet, kindly pray for my hand so that it will be all right. So again the prophet prays and that king healed. All miracle happened. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೋಗಿ ಅರಸನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅರಸನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಆತನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದು ಇವನನ್ನು ಹೊಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಎತ್ತುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಕೈ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅರಸನು ಪ್ರವಾದಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆ ಪ್ರವಾದಿಯು ಅರಸನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. So far so fine because he has followed God's word. But what happened is God told him to come back. So he was coming back in his way. ಇಷ್ಟರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So that time one old prophet comes up, in front of him and says, "Hello, where are you going?" And he says, "No, God told me like this. So I finished my job and going back." Then the old man said, Okay, fine. Whatever you have done is fine. But come with me, have food, stay with me, enjoy your night and have some good food and you can return tomorrow. ಆದರೆ ಆತ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧನಾದಂಥ ಪ್ರವಾದಿಯು ಅವನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು, ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾನು ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ, ನೀನು ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ನೀನು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. Then the young prophet says, No, God told me not to stay there, to come immediately, so I am going to do that. But then the old man said, No, I am also a prophet. I am also God's man. God only told me to tell you, it's okay for you to come with me and have a food. So don't worry about God's instructions. I'm just telling you, God only told me to take you for a food. So come with me and have food. ಆಗ ವೃದ್ಧನಾದಂಥ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಈ ಯವನಸ್ಥನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ, ದೇವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಇಲ್ಲಿ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧನಾದಂಥ ಪ್ರವಾದಿಯು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯೇ, ದೇವರು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ, ನೀನು ಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. My dear friend, if you have received instruction from God, never believe anybody else, whoever they may be. They may say they are prophet, they may say that they are God's servant, but never listen to them. If anything it contradicts, violates God's command, don't listen to them. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರಿಂದ ಸಲಹೆಗಳು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ದೇವರ ಸೇವಕರೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅವರು ಹೇಳುವಂತ ಆಲೋಚನೆಯು ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತ ಆಲೋಚನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಸತ್ಯವೇದದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಕಾಣಲ್ಪಡುವುದಾದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗದಂತೆ ದೇವರ ಮಾತಿನಂತೆ ನೀನು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ನಿನಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 1 John chapter 4 verse 1 says, 1 John chapter 4 verse 1 says, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. ಆದ್ದರಿಂದ 1 ಯೋಹಾನ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಪ್ರಿಯರೇ, ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಲೋಕದೊಳಗೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಆತ್ಮದ ಎಲ್ಲಾ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನಂಬದೆ ಆಯಾ ನುಡಿಗಳು ದೇವರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದವುಗಳೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. The poor young prophet listened to the old prophet, stayed that night, enjoyed his food. The next day, as he was coming back, a lion came and devoured him. ಈ ಯವನಸ್ಥ ಪ್ರವಾದಿಯು, ಇಷ್ಟರವರೆಗೂ ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿ
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿಂತಿರುಗುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹವು ಬಂದು ಆತನನ್ನು ಸೀಳಿಬಿಡುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. The fourth point, implement the advice in your life. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. When you received a good advice from people and you know that it is from the right source, implement it. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ, ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವುಳ್ಳಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. We read one beautiful incident in Ruth, book of Ruth, chapter 3, verses 1 to 5. Here we see Naomi advises Ruth how to improve her life and what to do in her life next. ಇಲ್ಲಿ ರೂತಳ ಪುಸ್ತಕ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1-5 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಅತ್ತೆಯಾದಂಥ ನವಮಿಯು ಆಕೆಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ರೂತಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ ತಿಳಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. There if you read it, she says, Naomi says, my daughter, I need to seek some security for you so that it may be well with you. So she says what to do. She advises Ruth to go to Boaz's place and stay at his feet so that he will do the next step to bring security in her life. We know the story of Ruth and Boaz, and finally Boaz marries Ruth. Here, because Ruth has implemented the good advice of Naomi in her life, Ruth's life changed, become from widow to a mother of generation. In that generation only Lord Jesus also came. ಇಲ್ಲಿ ರೂತಳಿಗೆ ನವಮಿಯು ಆಕೆಯು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಆಕೆಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷತೆಯಿಂದ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಕೆಯು ವಿಧವೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಆಕೆಯು ಸುರಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆಕೆಯ ಸಂಬಂಧಿಕನಾದಂಥ ಬೋಜನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ. ಆಕೆಯು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ರೂತಳು ಸಹ ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಆಕೆಯ ಜೀವಿತವು ಹಸನಾಗಿತ್ತು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಧವೆಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯು ಈಗ ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಮಾತೆಯಾದಳು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನವೂ ಉಂಟಾಯಿತು. Yes, first we have seen identify your requirement for counsel, get it from the right source, evaluate the counsel, then implement that in your life. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಲೋಚನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಆ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸರಿ ಇದೆಯಾ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. Our God is a God of counseling. His name is Counselor. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಹೆಸರೇ ಆಲೋಚನಾಕರ್ತನು. In Isaiah chapter 9 verse 6 says, unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God. His name is Counselor. So we require counseling from God in our life day and day out. ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಒಂದು ಮಗು ನಮಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆಯಷ್ಟೇ, ವರದ ಮಗನು ನಮಗೆ ದೊರೆತನು, ಆಡಳಿತವು ಅವನ ಬಾಹುವಿನ ಮೇಲಿರುವುದು, ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನು, ಆಲೋಚನಾಕರ್ತನು. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಆಲೋಚನಾಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಂದ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥವರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಹಸನಾಗಿಯೂ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿಯೂ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Psalms 32 verse 8 says, I will instruct thee and teach thee the way which thou should go. I will guide thee with my eyes. I will instruct you and I will teach you and I will guide you.
I'll give you counseling for all your lives. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 32:8ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಿನ್ನನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿಸುವೆನು, ನಿನ್ನನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳುವೆನು. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾದಂಥ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿ ಆತನು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಾತನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Without counseling, people fail. ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. With counseling, with advisor, we are successful in our lives. That's what Bible says. ನಾವು ಆಲೋಚನೆಯು ನಮಗೆ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. The first and foremost thing is the word of God is light unto my path. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಅದು ಬೆಳಕಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. Build your house with this pillar. This is a very, very important pillar, counseling. With this pillar, you will establish your house. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಎನ್ನುವಂತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಈ ಒಂದು ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗುತ್ತದೆ. God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Let's close. ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Heavenly Father, we praise and worship you, Lord, for the wonderful time that to meditate upon your word, the spirit of counseling. Thank you, Lord. You are our counselor. Lord, you are the God who teaches us and instructs what we should do, how to do, where to do, when to do. Everything, Lord, it comes from you. When people lack wisdom, knowledge, understanding, Lord, we can always seek you for all these things. We know, Lord, we do not have that much wisdom, knowledge, or understanding. But we have you in our life. Thank you, Lord, for this wonderful God, the counselor. Lord, help everyone who lacks wisdom. Lord, we require your counseling day and day out in our lives. Bless the people, Lord. Lord, especially I pray for all the people who are suffering because of this pandemic, those who are in hospital, those who are at home suffering. Lord, I pray, let your mighty hand touch them and heal them, oh God. Protect your people, my God. Let no diseases of Egyptians come nearer to them, O Lord Jesus. Put them, Lord, under your cover, under your wings, O Lord Jesus. We need your protection. We need your grace. Lord, I pray, whoever, Lord, looking for your help, I pray, O God, let your mighty hand touch them and heal them right now. Amen. Let all the problems, Lord, get vanished. Those who are required your counseling, Lord, you provide them counseling to strengthen their mind, soul, body. Help them in their lives, O Lord Jesus. Bless everyone. In Jesus' precious name we pray. Amen. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನ ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರ ಪವಿತ್ರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನ ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಒಂದನ್ನೂ ಮರೆಯಬೇಡ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. God bless you all. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.